Good morning, children. Today we shall discuss the poem, The Quality of Mercy. Before we have discussed this poem, to the activity before you reading activity. Imagine you have lent some money to your friend. She or he does not return it when you are really in need of it. What would you do? I would forgive him or her, punish, ignore, pity, sympathize with him. Say one or two lines about your decision. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ? ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಡೆಗಣಿಸ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡ್ ದಿ ಲೆಸನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ವಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ ಗ್ರೇಟ್? ನೀವು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೇಶ್ವರ ರೋಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ ದಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಶೈಲಾಕ್ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ವೈ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ? ಶೈಲಾಕ್ನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಟಕ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ, ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಸಿಯನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಒಂದು ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹಾಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ poet. Know about the poet. ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. He was one of the greatest poet in English language. Now we shall learn something about William Shakespeare. Okay children. William Shakespeare was lived in 1564 to 1616. He was an English playwright, poet, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon, simply the Bard. His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, and a few other verses. Some of uncertain authorship, his plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. They also continue to be studied and reinterpreted. Shakespeare was born and raised in Stratford-upon-Avon,
Rakshais. At the age of 18, he married Hannah Althway, with whom he had three children, Susan and twins Emmett and Judith. Sometime between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of a playing company called the Lord Camblin's Men, later known as the King's Men. At the age of 49, as an actor, writer, and part owner of a playing company called the Lord Camberlin's Men, later known as the King's Men. At the age of 49, he appears to have retired to Stratford, where he died 3 years later. Few records of Shakespeare's private life survive. This has simulated considerable speculation about such matters as his physical appearance. Shakespeare produced most of his known works between 1589 and 1613. His early plays were primarily comedies and histories, and are regarded as some of the best work produced in these genres. He then wrote mainly tragedies until 1608, among them Hamlet, Romeo and Juliet, Othello, King Lear, and Macbeth, all considered to be among the finest works in the English language. In the last phase of his life, he wrote tragic comedies, also known as romances, and collaborated with other playwrights. Many of Shakespeare's plays were published in editions of varying quality and accuracy in his lifetime. However, in 1623, two fellow actors and friends of Shakespeare's, John Emmings and Henry Condell, published a more definitive text known as the First Folio, a posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic works that included all but two of his plays. The volume was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Jonson presently hailed Shakespeare in now famous quote as not of an age but for all time. In this poem, it is poem extracted of Shakespeare's famous play, The Merchant of Venice. Shylock, Portia, Antonio, Bassanio, Gratiano, Jessica are the major characters in this play. The speech is regarded as one of the great speeches in Shakespeare and is made by a cross-dressing Portia, disguised as a young liar Balthazar, who speaks with heightened eloquence to beg Shylock for mercy after traveling from the fictional town of Belmont to Venice. Mercy and forgiveness are enduring themes that pervade Shakespeare's works. The quote is an example of the esteem Shakespeare held for those who showed mercy as expressed in his poetry. Shakespeare presented mercy as a quality most valuable to the most powerful, strongest, and highest people in society. Dear students, in The Merchant of Venice, in this play, ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಶೈಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿಯೋ ಇಬ್ಬರು ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಂಟೋನಿಯೋ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಶೈಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಶೈಲಾಕು.
ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ 1 ರೂಪಾಯಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ಇರೋನು. ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಆ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬ್ಯಾಸಿಯನಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಸಿಯೋ ಅವನು ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಬ್ಯಾಸ್ತಿಯೋ ಈ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಹತ್ರ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಇದು ಹಣ ಇರಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ಲ ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೈಲಾಕ್ ಹತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು 3 months ಅನ್ನೋ ಟೈಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೈಲಾಕ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ಒಂದು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪೌಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಆಂಟೋನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 3 ತಿಂಗಳು ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊಳ ನನ್ನ ಹಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹಣವನ್ನ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಲಾಯರ್ ಅವರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂದಿರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಂಟೋನಿಗೆ ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಶೈಲಾಕು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತಿದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪೌಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ 3 ಪೌಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಶೈಲಾಕ್ ಅದರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಥರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಷಿಯಾ. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇವನು ಆಂಟೋನಿಯೋ ಪರವಾಗಿ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ಅವನು ನೀನು 3 ಪೌಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ. ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್, ಪವರ್ಫುಲ್, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಕರುಣೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಶೈಲಾಕ್. ಇವನು ನಿಷ್ಕರುಣೆ. ಯಾರು? ಶೈಲಾಕ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಆಗ ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರನೇ ನೀನು 3 ಪೌಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನ ಆಂಟೋನಿಯೋ ದೇಹದಿಂದ ತಗೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಂಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಹನಿ ರಕ್ತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೀನು 3 ಪೌಂಡ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಶೈಲಾಕನಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ರಕ್ತ ಬರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಂಸ ತಗೊಳಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಂಟೋನಿಯನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಸಾಯಿಸುವಂತಹ, ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಶೈಲಾಕನಿಗೆ. ಆಗ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಶೈಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ
ಶ್ರೀಲಂಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಟಕಗಳು, ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಅವರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕವನ್ನ ಬರೆದರೆ. ಕಾಮಿಡಿ, ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸಾಂಗ್ sing by the students. A video and audio record is there. All of you listen carefully and recite the poem in your mind. Okay children, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರಿಸೈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ಲಿಸನ್ ದ ಪೋಯಮ್. The Quality of Mercy, written by William Shakespeare. The quality of mercy is no strength. The quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength. It droppeth as the gentle rain from heaven. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is at Christ blessed. Upon the place beneath it is at Christ blessed. Bless him that gives and in the taste. Bless him that gives and in the taste. It is the mightest in the mightest it becomes. It is the mightest in the mightest it becomes. The quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength. The throne monarch better than his crown. The scepter shows the force of temporal power. The scepter shows the force of temporal power. The attribute to awe and majesty. The attribute to awe and majesty. Where under the seat the dreaded fear of kings. Where under the seat the dreaded fear of kings. Mercy is above the scepter's weight. But mercy is above the scepter's weight. The quality of mercy is not strength. 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 It droppeth as the gentle rain from heaven. It droppeth as the gentle rain from heaven. It is enthroned in the heart of kings. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. It is an attribute to God himself. And earthly power doth then show like his gods. And earthly power doth then show like his gods. When mercy sees and justice. When mercy sees and justice. The quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength. It droppeth as the gentle rain from heaven. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is at twice blessed. Upon the place beneath it is at twice blessed. Bless him that gives and in the taste. Bless him that gives and in the taste. It is the mightest in the mightest it becomes. It is the mightest in the mightest it becomes. The quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength. The quality of mercy is not strength.
All of you listen this poem. It is a very beautiful and melodious. In this melodious poem, the poet expresses the quality of mercy is highest in the society. ಈ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಯಮ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ 2-3 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೋಯಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಪೋಯಮ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪೋಯಮ್, the summary of the poem. Before we start the discuss the summary of the poem, first all of you read this poem. Okay children, now I start the reading this poem. All of you listen carefully and observe my reading, and also identify the new words and find out the meanings of the new words in your dictionaries. Okay children, let's start my reading. Okay. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest it becomes. The throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power. The attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above the scepter's sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power doth then show likest gods, when mercy seasons justice. All of you listen once again how the poet write this poem. Okay children, the quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It's mightiest in the mightiest it becomes. The throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power. The attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above the scepter's sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power doth in show likest gods, when mercy seasons justice. Children, it's a wonderful and also a beautiful poem wrote by the William Shakespeare. In this poem, he explained the quality of mercy. He explained the quality of mercy. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಮರ್ಸಿ, ಆ ಗುಣವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ once again. Okay children, all of you sing this poem. Okay children, and also read this poem with melodiously. ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Okay children, all of you read this poem. Okay. Now we shall discuss the summary of the poem. How the poet explained the quality of mercy. The quality of mercy is not strained. The quality of mercy
cannot be brought by force. Its lines means the mercies cannot be brought by force. ಈ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ಸಿಯನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೋದು ಶೈಲಾಕಿ ಹೇಳಿದ ಅವನು ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಬರಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ದಾನೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಬಲಿ ಹೇಳ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಅದು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. It droppeth as the gentle rain from heaven. It is drops by drops. How the rain comes from the heaven. Heaven ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ, ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಳೆಯ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹನಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕೆ ವಿನಃ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮಳೆ ಹನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕೆ ವಿನಃ ಇದು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. This sentence is a figure of speech used in this sentence. Figure of speech as a simile. All of you know that the figures of speech in English language, ಅಲಂಕಾರಗಳು, you know in also ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲಂಕಾರ, ಉಪಮೇಯ, ಉಪಮಾನ ಅಲಂಕಾರ, ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ figures of speech is a nothing but a explain or the beautiness, improve the beauty of the language. ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಿಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಮಿಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the two different objects can be compared as the same. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಸ್ ಫೈಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಲಿಗೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The two different objects can be compared as the same. That is called a simile. In this, how to find out this is simile or not ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, in this simile comparing word used as comparing word as like and so ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಡ್ರಾಪೆಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವನ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್, ಮರ್ಸಿಯನ್ನ ಮಳೆಗೆ, ಮರ್ಸಿ ಗುಣವನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರ್ಸಿಯನ್ನ ಆ ಮಳೆಗೆ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ. ಹೆವನ್ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್. ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. It is okay. It droppeth as a gentle rain from heaven. Upon the place beneath, it is twice blessed. ನೋಡಿ, upon the place beneath. Beneath means it is ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಳದಲ್ಲಿ, ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ತಳದಲ್ಲಿ. It is twice blessed. ಇದು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. It is twice blessed. It blesseth him that gives and it that takes. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದವನಿಗೆ, ಕರುಣೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವನಿಗೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರುಣೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದವನೊಬ್ಬ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನು ಆಂಟೋನಿಯೋ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ, ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು? ಶೈಲಾಕ್. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು
ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೆ. ಕರುಣೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್. ಯಾರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪವರ್ಫುಲ್. ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು, ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮರ್ಸಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್, ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತ, ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಯಾರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾವ ತರ, ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ಗುಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬಲಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮಳೆ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಹನಿ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅದು ಉಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೂ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌನ್. ನೋಡಿ, ದ ಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೊನಾರ್ಕ್, ಸಿಂಹಾಸನ. ಥ್ರೋನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಥ್ರೋನ್ಡ್. ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ. ಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೊನಾರ್ಕ್, ಕಿಂಗ್, ಆ ರಾಜ. ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹಾಸನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌನ್. ಕ್ರೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿರೀಟ. ಕ್ರೌನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಿರೀಟ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ರಾಜನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಒಂದು ಯುವರಾಜನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಜನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಹಂತಗಳಿರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಆ ಸ್ಥಳ. ಆನಂತರ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಕಿರೀಟವನ್ನು. ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ರಾಜದಂಡ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು 4 ಅಂಶಗಳು. ಅವು ರಾಜನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳವು. ಸಿಂಹಾಸನ, ಕಿರೀಟ, ರಾಜದಂಡ, ರಾಜಮುದ್ರೆ. ಎಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕಿರೀಟ, ಕಿರೀಟಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ರಾಜದಂಡ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಮುದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದ ಥ್ರೋನ್ಡ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೌನ್. ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರೀಟ. ದ ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ ಶೋಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್. ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ ಶೋಸ್ ಅವನ ಒಂದು ಪವರ್. ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ರಾಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಿಂಗ್. ಅದೇ ಏನು, ರಾಜದಂಡ. ಒಂದು ಕೋಲಿಂತ ಒಂದು ಕೋಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ರಾಜದಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್, ಅವನ ರಾಜದಂಡ. ಶೋಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್, ಅದನ್ನ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜದಂಡ. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅವನ ಕಿರೀಟ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜದಂಡ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ. ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಯ. ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟ, ರಾಜದಂಡ ಇದಾವಲ್ಲ,
ಇವು ರಾಜನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ವೇರ್ ಇನ್ ಡಾತ್ ಸಿಟ್ ದ ಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ರಾಜನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಗೌರವ ಇರ್ತಕ್ಕ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ತೋರಿಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ವೇ. ಮರ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ. ದ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ವೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಮರ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕರುಣೆಯ ಗುಣ ರಾಜನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸುತ್ತೆ, ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹಾಸನ, ರಾಜದಂಡ, ರಾಜಮುದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಸಿಂಹಾಸನ, ಕಿರೀಟ, ರಾಜದಂಡ, ರಾಜಮುದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆಯ ಗುಣ ಮರ್ಸಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಮರ್ಸಿ ಅದೆಲ್ಲವುಗಿಂತ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ವೇ, ರಾಜದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕಾರ, ದಬ್ಬಾಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ರಾಜದಂಡದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಮರ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್, ಸೀಟೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ರಾಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ರಾಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ ಆ ರಾಜನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಜನ ರಾಜನನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಣೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ದೇವರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ರಾಜನ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ, ಕಿರೀಟ, ರಾಜದಂಡ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಅವನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಅವನಷ್ಟು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ, ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಾತ್ ದೆನ್ ಶೋ ಲೈಕೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರ್ಸಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಏನ್ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ರಾಜನನ್ನ ಏನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಕಿಂಗ್ ವೋಲ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ ಟು ಶೋ ಹಿಸ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್. ರಾಜ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ರಾಜದಂಡವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಜನರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮರ್ಸಿ ಇದ್ರೆ, ಅವನ ರಾಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮರ್ಸಿ, ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ ಅದೇನು ತೋರಿಸದೆ ಬೇಡ, ಅವನನ್ನು ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜನನ್ನ ದೇವರಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮರ್ಸಿ. ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಭಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಾಜನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಾತ್ ದೆನ್ ಶೋ ಲೈಕೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್. When mercy seasons justice, the poet compares the power of the king with the power of mercy. ರಾಜನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜದಂಡ, ರಾಜಮುದ್ರೆ, ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಕಿರೀಟ ಇವುಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮರ್ಸಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಯಾವ್ದು ಮೇಲಿದೆ? ಮರ್ಸಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ, ಸಿಂಹಾಸನ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದ್ರೆ, ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಮರ್ಸಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಮರ್ಸಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಆ ಮರ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ರಾಜನನ್ನ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ಸಿಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪೊಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕರುಣಾಮಯಿ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಯಮ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೆಸನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡಿ. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಲಿ, ಅಂತಹ ಗುಣ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮತ್ತು 2ನೇ ಪೋಯಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಪೋಯಮನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್? Okay, now today all of you write once in your homework book of this poem. ಈ poem ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಓದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. tomorrow class I ask the memorization poem to all the students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆನಾ? ಈ poem ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. Tomorrow homework for write once the poem The Quality of Mercy. Okay children? Okay, thank you.